Now let's turn to Daniel and the 9th chapter and the 1st to the 3rd verses. దానియేలు 9వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలు. And then we're going to take the 20th to the 27th because this is just Daniel's prayer. ఆ తర్వాత 20 వచనం నుండి 27 వచనం వరకు, ఎందుకంటే ఇది దానియేలు యొక్క ప్రార్థన. I want you to read this over and over through the week now till you get it. మీరు ఇది స్వీకరించే వరకు వారమంతా మరలా ఇది చదువుతాను. In the 1st year of Darius, the son of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans, in the 1st year of the reign, Daniel understood by books that the number of years whereof the word of God came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Now the next, I set my face unto the Lord God to seek in prayer and supplications and fasting and sackcloth and ashes. I prayed unto the Lord God and made my confession. మాదీయుడగు అహష్వేషు యొక్క కుమారుడైన దర్యావేషు కల్దీలు పైన రాజాయిను. అతని ఏడుబడిలో మొదటి సంవత్సరమందు దానియేలును నేను యెహోవా తన ప్రవక్తయగు ఇర్మీయాకు సెలవిచ్చి తెలియచేసినట్టు యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన 70 సంవత్సరములు సంపూర్తి యవుచున్నవని గ్రంథముల వలన గ్రహించుతని. అంతట నేను గోనెపట్టె కట్టుకుని ధూళి తలపైన వెస్సుకుని ఉపవాసముండి ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేటుకై ప్రభువు దేవుని ఎదుట నా మనస్సును నిబ్బరము చేసుకుంటుని. నేను నా దేవుడిని యెహోవా ఎదుట ప్రార్థన చేసి ఒప్పుకున్నదేమనగా, ఇంకా అతడు ప్రార్థిస్తూ 20వ వచనం వరకు అది మనం తిద్దాం. To save time, the people standing, I want you to get to the 20 till we get down now to the 21st. ప్రజలు నిలబడి ఉన్నారు. సమయం సద్వినియోగం చేసుకుంటానికి 20వ వచనం వరకు మీరు రావాలి. 20వ వచనం వరకు. And while I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplications before the Lord my God for the holy mountain of my God, yet while I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in a vision at the beginning, began caused to fly swiftly, touch me about the time of the evening obligation. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. నేను ఇంకా పలుకుచూ ప్రార్థన చేయొచ్చు, పవిత్ర పర్వతము కొరకు నా దేవుడిని యెహోవా ఎదుట నా పాపమును నా జనం యొక్క పాపమును ఒప్పుకొనుచు నా దేవుని విజ్ఞాపన చేయుచు నుంటిని. నేను ఇలాగ మాట్లాడుచు ప్రార్థన చేయుచు నుండగా మొదట నేను దర్శనమందు చూచిన అతి ప్రకాశమానైన గబ్రియేలును ఆ మనుష్యుడు సాయంత్రపు బలి అర్పించు సమయమున నాకు కనబడి నన్ను ముట్టెను. అతడు నాతో మాట్లాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియచేసి ఇట్లనేను, దానియేలు, నీకు గ్రహింప శక్తి ఇచ్చుటకు నేను వచ్చితిని. మనం అక్కడే ఉండగలట్లయితే ఏమి? అతడు ఎలా కనుగొన్నాడు? ప్రార్థనలో. దూత, పురుషుడు. మీరు గమనించండి, అతడు అతనిని మనుష్యుడు అని పిలిచాడు. And the beginning of my supplications, the commandment came forth. నీ విజ్ఞాపన చేయని ఆరంభించినప్పుడు ఆజ్ఞ బయలుదేరాను. And came forth for him to go. అతని యొద్దకు వెళ్ళవలనని. And I am come to show thee, for thou art greatly beloved. నీవు బహుప్రియుడువు కనుక నీకు చూయించుటకు నేను వచ్చితిని. Therefore understand the matter and consider the vision. కావున ఈ సంగతిని తెలుసుకుని నీకు కలిగిన దర్శన భావమును గ్రహించుము. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, or thy city, to finish the transgression, to make an end of sin, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. తిరుగుబాటును మాన్పుటకును పాపమును నివారణ చేయుటకును
దోషము నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును, యుగాంతం వరకునున్నట్టి నీతిని బయలుపరచుటకును, దర్శనమును ప్రవచనమును ముద్రించుటకును, అతి పరిశుద్ధ స్థలమును అభిషేకించుటకును, నీ జనమునకును పరిశుద్ధ పట్టణమునకును 70 వారములు విధింపబడెను. There's the sixfold reason of his coming. Now notice. అతని యొక్క రాకకు 6 విధాలైన కారణాలు ఉన్నవి. ఇప్పుడు గమనించండి. Now therefore, know therefore and understand. Now listen, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto Messiah the Prince shall be 7 weeks, 62 weeks. And the street shall be built again, and the walls even in troublous time. After 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come, destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and to the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant, listen, with many for 1 week, one of these 70 weeks, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate, even unto the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. యెరూషలేమును మరలా కట్టించవచ్చునని ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయం మొదలుకొని అభిషక్తులకు అధిపతి వచ్చు వరకు 7 వారములు పట్టునని స్పష్టముగా గ్రహించుము. 62 వారములు తొందరగల సమయములందు పట్టణపు రాచవీధులను కందకములను మరలా కట్టబడును. ఈ 62 వారములు జరిగిన పిమ్మట ఏమీ లేకుండా అభిషక్తుడు నిర్మూలము చేయబడును. వచ్చునట్టి రాజు యొక్క ప్రజలు పవిత్ర పట్టణమును పరిశుద్ధ ఆలయమును నశింపచేయుదురు. వాని అంతము హఠాత్తుగా వచ్చును, మరియు యుద్ధ కాలాంతం వరకు నాశనము జరుగునని నిర్ణయింపబడెను. అతడు 1 వారం వరకు అనేకులకు నిబంధనను స్థిరపరచును. అర్ధవారమునకు బలిని నైవేద్యమును నిలిపివేయును. హేయమైనది నిలుచు వరకు నాశనము చేయువాడు వచ్చును. నాశనము చేయువానికి రావాలని నిర్ణయించిన నాశనము ముగించు వరకు ఇలాగు జరుగును. Now there is our lesson for the next 3, 4, 5 meetings. Whatever the Lord will reveal. రాబోతున్న 3, 4, 5 కుటాలకు ప్రభు ఏమి బయలుపరచబోతున్నాడో అదే మన యొక్క పాఠము. 70 of weeks. 70 వారములు. Now I'll ask Doc, if he will, tonight to put up my board there so that I'll be able to mark it out. I don't want you to miss it. Now, ఈ రాత్రి డాక్ ఉన్నట్లయితే నా బోర్డు అక్కడ పెట్టమని నేను అడుగుతున్నాను. నేనది గుర్తు పెట్టుకోవటానికి కొరకు నీవది చేయకుండా ఉండవద్దు. ఇప్పుడు you've got to study with me and study deep, or you'll miss it. మీరు నాతో కలిసి చదవలసి ఉన్నది. ఎంతో ఎక్కువగా చదవండి, లేకపోతే మీరు అది పోగొట్టుకుంటారు. And I want to draw it out. You're on the blackboard. నేను దాని నల్లబల్ల మీద అది గీయాలనుకుంటున్నాను. And then you bring your pencils and paper and write down these dates, these times, and all about it. మీరు మీ పెన్సిళ్ళు కాగితాలు తెచ్చుకొని ఈ తేదీలు గుర్తుపెట్టుకోనండి, దానికి సంబంధించినవి ఈ సమయాలు గుర్తించుకోనండి. Now the 70 weeks begins, now get this, after the church is taken out. ఇప్పుడు 70 వారము ఆరంభమవుతుంది సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత. Now everybody understands that, say amen. Amen. ప్రతి ఒక్కరూ అది అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఆమేన్ అని చెప్పండి. Now after the church is taken out, సంఘము కొనిపోబడిన తర్వాత Revelation 6:1 to Revelation 19:21 is connected with the 70 weeks. Therefore, we must stop and explain before we go further. ప్రకటన 6:1 నుండి
ప్రకటన 19:21 వరకు 70వ వారము సంబంధం కలిగి ఉన్నది. కాబట్టి మనం ముందుకు సాగి వెళ్ళక ముందు మనము ఆగి వివరణ చేయవలసి ఉంటున్నది. We must stop and explain why these 70 weeks. ఈ వారములోని ఈ 70వ వారం ఏదో మనము ఆగిపోయి వివరణ ఇద్దాం. Because if you don't, you'll miss those seals, you'll miss those trumpets, you'll miss those vials, those plagues. ఎందుకంటే నీవు అలాగ చేయకపోతే నీవు ఆ ముద్రలు పోగొట్టుకుంటావు, ఆ బూరలు నీవు పోగొట్టుకుంటావు, నీవు ఆ పాత్రలు తెగుళ్ళు పోగొట్టుకుంటావు. Those 3 unclean spirits like frogs, those 3 woes, the casting out of the red dragon, the woman in the sun. ఆ కప్పల్లాంటి 3 అపవిత్రాత్మలు, ఆ 3 శ్రమలు, ఎర్రటి ఘటసర్పము, పట్టుబట్టం, సూర్యుని ధరించున్న స్త్రీ. You miss it all if you don't, because it takes place right here in the 70th week. That's where it takes place. నీవు అలా చేయకపోతే నీవు పోగొట్టుకుంటావు. ఎందుకంటే అది ఈ 70వ వారంలోనే జరుగుతుంది. అక్కడే ఇది జరుగుతున్నది. Now, the prophet Daniel had been in Babylon for 68 years. సరే, ప్రవక్త దానియేలు 68 సంవత్సరాల బబులోనులో ఉన్నాడు. You who wants to run references back and save yourself some of the time that I've had to look it up, 68 years. రెఫరెన్స్ కోసం ఎవరైతే ఆశిస్తారో ఆ రెఫరెన్స్లను తీసుకోవాలని సమయాన్ని కొద్దిగా కాపాడుకోండి. నేను వాటి కొరకై ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు 68 సంవత్సరాలు. He went into captivity in BC 606. క్రీస్తుకు పూర్వము 606లో అతను చెరలోకి కొనిపోబడ్డాడు. And when the vision came to him was BC 538. దర్శనం అతనికి కలిగినది క్రీస్తుకు పూర్వము 538లో. 538 from 606 leads 68. 538 నుండి 606 వరకు 68. 68 years he had been in Babylon amongst heathen and still had the victory. Amen. 68 సంవత్సరాలు బబులోనులో అన్యుల మధ్య ఉండి ఇంకా విజయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఆమేన్. We can't stay out. మనమైతే ఒక గంట కూడా నిలబడలేం. But he had been in the very midst with nobody but 3 companions, and them in different parts of the kingdom. 3 మిత్రులు తప్ప మరెవరు అక్కడ అతని మధ్య లేకున్నప్పటికీ వారు కూడా దేశంలోని ఇతరత్రా ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. But Daniel, standing alone with God, amen, helped the victory for 68 years. అయితే దానియేలు 68 సంవత్సరాలు ఒంటరిగా దేవునితో నిలబడ్డాడు. Think of it. ఆలోచించి, I don't want to start preaching because this is supposed to be a teaching lesson. నేను బోధ చేయడానికి ఇష్టపడలేదు, కారణం ఇది ఒక ఉపదేశ వర్తమానము. But 68 years he had kept the victory and was undefiled before God without the baptism of the Holy Ghost. అయితే 68 సంవత్సరాలు అతను విజయాన్ని పొందుతూ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసము లేకుండా ఉండినను దేవుని ఎదుట అపవిత్రునిగా ఉండలేదు. Without the blood of Jesus Christ to make intercessions for him. అతని కొరకై విజ్ఞాపన చేయు కొరకు యేసుక్రీస్తు రక్తము లేకున్నప్పటికీ, with only the blood of bulls and goats and heifers, which he had to offer secretly because of the heathen traditions of that land. కేవలము కొడల యొక్క, మేకల యొక్క, దొరల యొక్క రక్తం మాత్రమే అది అతడు రహస్యంగా అర్పించాడు. ఎందుకంటే అన్య దేశపు ఆచారాలు అచ్చట ఉన్నవి కాబట్టి. They'd been taken down there. Jeremiah prophesied of them that they were going down. వారక్కడికి కొనిపోబడ్డారు, అక్కడికి వారు వెళ్లనై ఉన్నారని ఇర్మియా వారి నిమిత్తం ప్రవచించాడు. Now Daniel, oh my, he had begun to see that the time was getting close, just as we are today. దానియేలు, ఈ రోజు మనమేలాగో అలాగున్నే దానియేలు కాలం ముగియనై ఉన్నదని చూశాడు. Daniel began to understand, he said, by the reading of books. గ్రంథములు చదువుట వలన దానియేలు గ్రహించాడని అతడు చెప్పాడు. And in the first year of the reign of Daniel, and the reign of Daniel understood by books the number of years, therefore, the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that should be accomplished 70 years in desolation
of Jerusalem. అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమందు దానియేలును నేను యెహోవా తన ప్రవక్తయగు యిర్మీయాకు సెలవిచ్చి తెలియచేసినట్టు యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన 70 సంవత్సరములు సంపూర్తియగుచున్నవని గ్రంథముల వలన గ్రహించితిని. Jeremiah in BC 606 prophesied because of their sins and ungodliness that they would be 70 years. యిర్మీయా క్రీస్తుకు పూర్వము 606లో ప్రవచించి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే వారి పాపములు వారి భక్తిహీనతలు వలన వారు 70 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉందురని. You remember there was another prophet came up in that day. I can't call his name at this time. ఆ దినాన మరొక ప్రవక్త కూడా వచ్చాడు. మీకు జ్ఞాపకమున్నదా? ఈ సమయంలో అతని పేరు నేను చెప్పలేను. I might be able to catch it for you in a few minutes if I look back for a while. మీరు కొద్దిసేపు ఓపిక కలిగి ఉంటే మరికొద్ది నిమిషాల్లో నేను అది పట్టుకోగలుగుతాను. But he came up and said, Jeremiah, you are wrong. అయితే అతను వచ్చి ఇలా అన్నాడు, యిర్మీయా నీది తప్పు. God's only going to keep Israel down there for so many days, for about 2 years. దేవుడు వారిని ఇశ్రాయేలును కొద్ది దినాలు మాత్రమే, సుమారు 2 సంవత్సరాలు మాత్రమే అక్కడ ఉంచుతాడు. Jeremiah said, so be it. Amen. యిర్మీయా చెప్పాడు, అలాగే ఉనుగాక, ఆమేన్. He said, but wait a minute. Let's you and I check up with one another as prophets. అతడన్నాడు, అయితే ఒక నిమిషం ఆగు, నీవు నేను ప్రవక్తలుగా పరీక్షించుకుందాం. He said, remember, there's been those who prophesied before us. And they told things that was wrong. అతడు చెప్పాడు, గుర్తుంచుకో, మనకు ముందుగా ప్రవచించిన వారు చెప్పినవి అబద్ధం. God dealt with them for telling wrong things. అబద్ధాన్ని చెప్పడానికి దేవుడు వారితో సంప్రదించడు. So let us be sure. కనుక మనం నిశ్చయం చేసుకుందాం. But the Lord God has told me there's 70 years yet. అయితే 70 సంవత్సరాలు వారు ఉంటారని ప్రభువైన దేవుడు నాతో చెప్పాడు. God smote that false prophet and took his life that same year. దేవుడు అదే సంవత్సరంలో ఆ అబద్ధ ప్రవక్తను మొత్తి అతని ప్రాణాన్ని తీసివేశాడు. Because God had told this true prophet that there was 70 years. ఎందుకంటే 70 సంవత్సరాలని ఈ నిజమైన ప్రవక్తకు దేవుడు చెప్పాడు. Now I want you to notice how Daniel, yet an alien, yet ousted from his people. దానియేలును మీరు గమనించాలని కోరుతున్నాను. అతడు ఒక పరదేశి అయినప్పటికీ, తన ప్రజల యొద్ద నుండి త్రోసివేయబడిన వాడైనప్పటికీ, ousted from his church without one church service, without any church to go to. అతని సంఘం నుండి త్రోసివేయబడిన వాడైనప్పటికీ, ఒక్క సంఘ ఆరాధన లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళటానికి ఏ మందిరము లేదు, without any hymns to be sang but what he sang himself. తనకు తానే పాట అవుటు కంటే ఎలాంటి పాటలు పాడుటకు లేదు. In the midst of all this, still held on to what that prophet said. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. May we do it. Amen. Amen. వీటన్నిటి మధ్య ప్రవక్త చెప్పిన దాన్నే అనుకుని ఉన్నాడు. ఆమేన్, ఆమేన్. No church to go to, nobody to fellowship with. వెళ్ళటానికి ఏ సంఘము లేదు, సహవాసానికి ఎవ్వరూ లేరు. Everybody went to heathen temples. Everybody worshiped their idols. ప్రతి ఒక్కరూ అన్యుల దేవాలయకు వెళ్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ వారి విగ్రహాలు ఆరాధన చేస్తారు. No Christian songs. ఎలాంటి క్రైస్తవ పాటలు లేవు. Nobody believed the same thing he did. And in 68 years, from a young man of about 12, 14 years old, when he was taken down there, అతను నమ్మిన దాన్ని నమ్మిన వారు ఎవ్వరూ లేరు. సుమారు 12-14 సంవత్సరాలలో అతడు అక్కడి నుండి తీసుకుని వచ్చిన యవని కాలం నుండి 68 సంవత్సరాల వరకు he held true to God and understood by Jeremiah's prophet that the days were almost accomplished. Amen. దేవునికి నమ్మకస్తునిగా ఉన్నాడు. ప్రవక్త యిర్మీయా మాటలను బట్టి దినాలు ఇక ముగియనై ఉన్నవని గ్రహించాడు. I would warn the heart of any true prophet of God today. Hallelujah. నేటి దినాన నిజమైన దేవుని ప్రవక్త హృదయాన్ని అది ఎంతగా హెచ్చరిక చేస్తుందో కదా. That we look back and see what this true prophet said and know that we're at the end time. ఈ నిజమైన ప్రవక్త చెప్పిన దాన్ని మనము వెనుక తిరిగి చూచినప్పుడు మనము కడవరి కాలంలో ఉన్నామని తెలుసుకుంటకు
అదెంతో హెచ్చరిక చేస్తుంది. He said, I understood by books that Jeremiah, my brother, many, many years ago, prophesied that Israel would stay down near 70 years and that time's about fulfilled. అతను చెప్తున్నాడు, ఇర్మియా గ్రంథముల వలన నేను గ్రహించుతని ఇశ్రాయేలు ఇక్కడ 70 సంవత్సరాల ఉందురని నా సహోదరుడు అనేక సంవత్సరాల క్రితము ప్రకటించి ఉండెను. ఆ సమయం నెరవేరుటకు సంసిద్ధంగా ఉన్నది. And he made himself ready. అతడు తన్ను తాను సంసిద్ధపరచుకున్నాడు. And he called a fast and he sanctified himself. అతడు ఉపవాసముండి తనకు తాను శుద్ధి చేసుకున్నాడు. And when ashes and sackcloth and put it up on his head and went to fasting and praying to understand about what day they were living in. గోనెబట్టె కట్టుకుని బూడిదలో కూర్చొని దాని నెత్తి మీద పోసుకుని ఏ దినాన వారు జీవిస్తున్నారో అని గ్రహించుకొనుకై ప్రార్థనకు ఉపవాసానికి వెళ్లిపోయాడు. And if Daniel, the prophet of the Lord, could consult Jeremiah's books, ప్రభు యొక్క ప్రవక్త దానియేలే ఇర్మియా గ్రంథాలు సంప్రదింపగలిగితే and bring him to such a place that even Israel coming out, all of them alive, was coming out of Babylon to go back to the homeland, would cause him to fast with sackcloth and ashes. అట్టి స్థానానికి అతన్ని తీసుకుని వచ్చినది. ఇశ్రాయేలందరూ సజీవులుగా బబులో నుండి బయటికి వచ్చున్నారు, తిరిగి స్వదేశంలోకి వెళ్ళేటుకొరకై. అది జరుగుటకై అతని ఉపవాసం, బూడిద, గోనెపట్టెలు అతను ధరించవలసి ఉండెను. How much more ought it to do to the church of the living God to know that time is fading out and shall be no more, and the coming of the Lord Jesus Christ and the great millennium ready to set in. ఇక జీవంగల దేవుని సంఘానికి అదెంతగా ఎక్కువగా అవసరమై ఉన్నది. కాలము కాంతి విహీనమైపోతున్నది, ఇక లేదు అని తెలుసుకున్నటకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాకడా ఘనమైన 1000 ఏండ్ల పరిపాలన సంసిద్ధంగా ఉందని ఎరుగుట కొరకై. How can we spend wasteless time gambling, swimming holes on Sundays, no time for the Lord? ఓహో, ఏ విధంగా మనం సమయాన్ని వృధా చేస్తూ జూదాలు, ఆదివారపు ఈతలు, వాటితో సమయాన్ని ఎలా వృధా చేయగలం? ప్రభువుకు సమయం లేదు. Just run down if the pastor speaks on something that you don't like, you get up and go out. నీకు ఇష్టము కానిది ఏదో సంఘ కాపరి మాట్లాడితే నీవు లేస్తావు, వెళ్ళిపోతావు. If the church holds too long, well, you're dissatisfied. మందిర కార్యక్రమం ఎక్కువసేపు జరిగితే నీవు అసంతృప్తి పడతావు. Look at our condition. Look what we're doing. చూడు మన స్థితిగతి, మనమేమి చేస్తున్నామో చూడు. Compare our lives with that prophet. ఆ ప్రవక్తతో మన జీవితాలు సరిపోల్చు చూడు. One man in a complete kingdom with no church to go to and none nowhere else to go to. రాజ్యమంతట్లో ఒకే మనిషి, వెళ్ళటానికి ఎక్కడా మందిరాలు లేవు, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. It was torn down and burned down. అది కూల్చివేయబడినది, కాల్చివేయబడింది. His city, his people was captive. అతని నగరం, అతని ప్రజలు చెరలో ఉండిపోయారు. 68 years. 68, 69, 70. He had 2 years left. 68 సంవత్సరాలు, 68, 69, 70. ఇక 2 సంవత్సరాలు అతనికున్నవి. So when he began to read in the book and see that the time was drawing nigh to be fulfilled, he went to God in prayer to find out about it. కనుక అతని గ్రంథం చదువుట ఆరంభించగా కాలం నెరవేర్చబట్టుకు సంసిద్ధమడు చూడగానే దాని గూర్చి తెలుసుకుంటకై అతను దేవుని యొద్దకు ప్రార్థించడానికి వెళ్ళాడు. What a time. ఎటువంటి సమయం అది! What are we doing when nations are breaking? The sea roaring. Man's heart failing for fear. Perplexed of time. మనమేమి చేస్తున్నాము? దేశాలు పగులు బారిపోతుండగా, సముద్రం ఘోషిస్తుండగా, మనుష్య హృదయాలు భయములతో బెదరిపోదినేవి కాలం యొక్క కలవరిపాటు వలన. All these things are handwriting on the wall. ఇవన్నీ కూడా గోడ మీద చెవిరాతలే. Racial disintegration. All kinds of evil going on in the world. జాతీయ విభేదాలు,
లోకములో అన్ని విధాలైన కెడులు జరిగిపోతున్నవి. And fusses and fights and stews. గందరగోళాలు, పోరాటాలు, రెచ్చగొట్టుటాలు, And weapons hanging in hangers. That one little nation by the size of Cuba down here can destroy the world in 10 minutes. యుద్ధాయుధాలు వ్రేలాడదీయబడి ఉన్నవి. ఇక్కడున్న క్యూబా అంతటి చిన్న దేశము ప్రపంచాన్ని 10 నిమిషాల్లో నాశనం చేయగలదు. And them fussing with one another, ungodly man who knows not God and knows not His power. ఒకరితో ఒకరు గడబిడలు చేసుకుంటున్నారు. దేవుని ఆయన యొక్క శక్తిని ఎరగని భక్తినులు అది చేస్తారు. And the Holy Spirit in the church moving amongst the elected, సంఘములో పరిశుద్ధాత్మ ఏర్పరచుకున్న వారి మధ్య కదలుతున్నది. showing Himself alive after 2,000 years that He's the same yesterday, today and forever. Amen. 2000 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన సజీవుడిగా ఉన్నాడని, ఆయన నిన్న నేడు యుగాలు ఒక్కడి రీతిగా ఉన్నాడని చూయిస్తున్నది. How can we sit slothfully? How can we just run over the top of it? మనము సోమరులుగా ఎలా కూర్చుకోగలము? ఊరికే అలా పైకి ఎలా మనము ఎగరగలము? Time we were checking up, watching for that great hour approaching. మనం పరీక్షిస్తున్న సమయం ఓ ఘనమైన ఘడియ వచ్చుచున్నట గమనిస్తుంది. Now, he read in Jeremiah, the 25th chapter. అతడు ఇర్మియా 25వ అధ్యాయం చదివాడు. Let's turn over in Jeremiah, the 25th chapter, and read what Jeremiah had to say. ఇర్మియా 25వ అధ్యాయం తీసి ఇర్మియా ఏమి చెప్పాడు చదువుదాం. Actually, let's begin at the 8th verse, because I want you to be sure to get it. వాస్తవంగా 8వ వచనం నుండి ఆరంభిద్దాం. మీరు తీశారని అనుకుంటున్నాను. The 11th verse is where I had wrote down here to read, but let's begin at the 8th verse. నేను ఇక్కడ రాసుకున్నది 11వ వచనం. అయితే 8వ వచనం నుండి ఆరంభిద్దాం. Therefore, thus saith the Lord of hosts. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు. I just like that. నేను ఎంతగానో ఇష్టపడతాను. I can hear our prophet stand up with, thus saith the Lord God. Hallelujah. Brother, that's it. ఒక ప్రవక్త నిలబడి యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అని చెప్పుడు నేను వింటే, సహోదరుడా, అది ఇదే. To me, that settles it. That's all of it. అది నాకు చాలు. అదంతా అదే. Thus saith the Lord of hosts, because you have not heard my words, behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and will bring them again against this land, and against the inhabitants thereof, and against all the nations around about, and I will utterly destroy them. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, మీరు నా మాటలను ఆలకింపకపోతిరి కనుక నేను ఉత్తర దేశంలో ఉన్న సర్వ జనములను, నా సేవకుడైన నెబుకద్నెజరును, బబులోను రాజును పిలువనంపించుచున్నాను. ఈ దేశం మీదికిని, దీని నివాసుల మీదికిని, చుట్టూనున్న ఈ జనులందరి మీదికిని వారిని రప్పించుచున్నాను. ఈ జనులను శాపగ్రస్తులుగాను, విస్మయ ఆస్పదముగాను, అపహాస్యాస్పదముగాను, ఎప్పటికీ పాడుగాను ఉండచేసేదను. Remember, them were God's elected that he's talking about. జ్ఞప్తించుకోనండి, వారు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వారు వారితో ఆయన మాట్లాడుతున్నది. That wasn't infidels. That were church members. వారు అవిశ్వాసులు కాదు, వారు సంఘ సభ్యులు. Moreover, I will take from them the voice of mirth, the voice of gladness. సంతోష నాదమును, ఉల్లాస శబ్దమును నేను తీసివేసేదను. Just like we had today, all rock and roll, Ricky and Elvis and all. ఈనాడు మనకున్నటువంటి రాక్ అండ్ రోల్, రిక్కీ మరియు ఎల్విస్, ఇంకా The voice of the bridegroom, the voice of the bird, of the bride rather. పెళ్లి కుమారు స్వరమును, పెళ్లి కుమార్తె స్వరమును, The sound of the millstone, the light of the candle. తిరుగుటిరాల ధ్వనిని, దీప కాంతిని వారిలో ఉండకుండా చేసేదను. And this whole land shall be desolate. ఈ దేశమంతయు పాడుగాను. Hear that prophet cry out? ప్రవక్త కేక వేస్తున్నాడు, వినండి. This whole
land shall be desolate. And not to impersonate this great servant of God. ఈ దేశమంతా పాడుగా ఉండును. ఈ గొప్ప దేవుని ప్రవక్తను అనుకరణ చేయుట కాదు. But I prophesy that this whole nation shall become desolate. అయితే ఈ దేశమంతా పాడైపోతుందని నేను ప్రవచనం చెప్తున్నాను. God shall punish this nation for her sins. ఈ దేశమును దాని పాపముల కొరకు దేవుడు శిక్షించును. If God would not let Israel, his elected Abraham's seed, who he made the covenant and promise with, దేవుడు ఇశ్రాయేలునే విడిచిపెట్టినట్లయితే ఆయన ఏర్పరచుకున్న వారిని అబ్రహాము సంతానమును ఎవరితోనైతే ఆయన వాగ్దానం చేశాడో నిబంధన చేశాడో వారిని విడిచిపెట్టకపోతే, if he would not let them get by with wrongdoing, వారు తప్పులు చేసినందుకు వారిని ఆయన విడిచిపెట్టకపోతే, though they were religious to the core, ఆరంభము నుండి వారు భక్తిపరులైనప్పటికీ, had the great churches, the priests and the rabbis, గొప్ప మందిరాలు వారు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, యాజకులు రబ్బీలు వారికి ఉన్నప్పటికీ, but because of the immorals and things among them, and God made them reap what they sowed, so shall we get. అయితే వారి అవినీతిని బట్టి, వారి కార్యాలను బట్టి, వారు విత్తిన దానికి వారి పంటను కోశాడు దేవుడు. మనము అంతే పొందుకుంటాము. 11th verse. 11వ వచనం. This whole land shall become desolate and astonishment. ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిర్జనగాను ఉండును. That is, everybody just looks and say, there they are. They were so great, look at them now. అదే ప్రతి ఒక్కరు చూసి చెప్తారు, వారు దిగో చూడు, వారెంతో గొప్పవారు, ఇప్పుడు వారిని చూడు. And these nations shall serve the king of Babylon 70 years. ఈ జనులు 70 సంవత్సరములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందరు. That's a lifetime. అది జీవితం యొక్క కాలము. That's when your blessed old mother was a baby. అది నీ వృద్ధురాలైన ధనురాలకు తల్లి ఒక బిడ్డగా ఉండెను. They were in there without a God, without a church, without a song, without anything. For a complete generation. So all that sinning generation died out. వారెక్కడ దేవుడు లేనివారిగాను, మందిరం లేనివారిగాను, ఒక్క పాట లేనివారిగాను, ఏమి లేనివారిగాను ఉండేది. సంపూర్ణంగా ఒక తరమది, పాపము చేస్తున్న తరము చనిపోయే వరకు. And it shall come to pass when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon and that nation, saith the Lord, for their iniquity, and the land of the Chaldeans, and will make it a perpetual desolation, and I will bring upon that land all my words which I have pronounced against it, even all that is written in this book, which Jeremiah has prophesied against all the nation. For many nations and great kings shall serve themselves of them also, and I will recompense according to their deeds and according to their words of their own hands. For thus saith the Lord God of Israel unto me, take the wine cup of the fury of my hand, and cause all the nations to whom I will send thee to drink of it. యెహోవా వాక్కు ఇదే. 70 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత వారి దోషములను బట్టి నేను బబులోను రాజును ఆ జనులను కల్దీల దేశమును శిక్షింతును. ఆ దేశము ఎప్పుడు పాడుగానున్నట్లు నియమిత్తును. నేను ఆ దేశమును గుర్చి సెలవిచ్చిన మాటలనియు ఇర్మియా ఈ జనములన్నిటిని గుర్చి ప్రకటింపక, ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడినంతయు ఆ దేశం మీదకి రప్పించదను. ఏలైనగా నేను వారి క్రియలను బట్టియు వారి చేతి కార్యములను బట్టియు వారికి ప్రతీకారము చేయునట్లు అనేక జనములను మహారాజులను వారి చేత సేవ చేయించుకొందురు. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా నాకిలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నీవు ఈ క్రోధపు మధ్య పాత్రను నా చేతిలో నుండి తీసుకుని నేను నిన్ను పంపుచున్న జనములన్నిటికీ దాని త్రాగింపుము. In other words, Jeremiah, I'll give you this message. Don't sit still. Don't stay in one place, but prophesy to all the nations. Hallelujah. మరో మాటల్లో, ఇర్మియా, నేను నీకు ఈ వర్తమానిచ్చాను,
ఊరికే కూర్చోవద్దు, ఒక్క స్థలంలోనే ఉండవద్దు. అయితే అన్ని దేశాలకు ప్రవచించు. Do you follow it? మీరది అనుకరణ చేస్తారా? Prophesy to all the nations. Show my signs and wonders. Let them know that I'm coming to do this. అన్ని దేశాలకు ప్రవచనం, నా గుర్తులు సూచనలు చూయించు, నేను ఇది చేయుటకు వచ్చిదనని వారు గ్రహించుదురుగాక. And they shall drink and be moved and be mad because of the word that I will send among them. వారు దాన్ని త్రాగి సొక్కి సోలుచు, నేను వారి మీదికి పంపుచున్న ఖడ్గమును బట్టి వెర్రి వానరగుదురు. What do they do in this very day? నేటి దినాన వారు ఏమి చేస్తున్నారు? They call you a false prophet, నిన్నొక అబద్ధ ప్రవక్తగా పిలుస్తారు, call you a compromiser, call you a fanatic, a soothsayer. నిన్నొక రాజీపడు వానిగా పిలుస్తారు, ఒక మూఢభక్తి వానిగా పిలుస్తారు, ఒక సోది చెప్పు వానిగా పిలుస్తారు, or a dreamer of dreams, or some kind of a mental telepathist. లేదా కలలు కనేవానిగా పిలుస్తారు, లేక మనస్సు చదివేవానిగా పిలుస్తారు. They will be mad. వారు వెర్రి వానరవుతారు, పిచ్చివారవుతారు. And the word mad, if you'll break it down, means crazy. Amen. పిచ్చి అను మాట దాని అర్థం నీవు చూస్తే వెర్రివారు అని. They'll actually go crazy and say, oh, pay no attention to that holy roller. Yeah. That nonsense. వారు నిజంగా వెర్రెత్తిపోయి ఆ పరిశుద్ధ గుండ్రాయి అని లెక్క చేయవద్దు, అదంతా బుద్ధిహీనత. Because of the word that I will send among them. నేను వారి మధ్యకు పంపు వాక్యమును బట్టి ఆ కారణము చేత వారు అలా అవుతారు. You see the history repeating itself? Yeah. చూడండి, చరిత్ర పునరావృతం అవుటా. Jeremiah wouldn't agree with their Pharisees, Sadducees, Herodians, whatever they might be. ఇర్మియా వారి యొక్క పరిశీలతో, సద్దూకెలతో, హేరోదీయులతో, ఇంకా వారికి ఎవరెవరు ఉన్నారో వారితో అతడు అంగీకరించలేదు. He just put the word out. And it made them all mad at him. అతడు కేవలం వాక్యాన్నే బయటపెట్టాడు, అది వారినందరినీ అతని ఎల్ల పిచ్చివాణిగా చేసినది. What? Now notice. ఎందుకని గమనించు. And then I took the cup at the Lord's hand and made all the nations to drink it. అంతటి యెహోవా చేతులను నేను ఆ పాత్రను తీసుకుని జనములన్నిటినీ దాన్ని త్రాగించుదని. Jeremiah didn't stay home. Jeremiah didn't just stay in one little spot, but he made all the nations drink it. ఇర్మియా ఇంటి వద్ద ఉండలేదు, ఇర్మియా ఒక చిన్న స్థలంలో ఉండుటలేదు. అయితే అది అన్ని దేశముల వారు, అన్ని జనముల వారు త్రాగునట్లు చేశాడు. Unto whom the Lord had sent me. యెహోవా నన్ను పంపిన జనములన్నిటినీ. Jeremiah took the word of the Lord, the wine of his word. ఇర్మియా దేవుని వాక్యమును తీసుకున్నాడు, ఆయన వాక్యం యొక్క ద్రాక్షరసమును తీసుకున్నాడు. And the wine is the power of his word. ద్రాక్షరసము ఆయన వాక్యం యొక్క బలము. Wine has a power. Wine is an intoxication. ద్రాక్షరసము శక్తి లేక బలము, ద్రాక్షరసము మత్తును కలిగిస్తున్నది. Wine has got power behind it. ద్రాక్షరసానికి లోపల బలమున్నది. And I took the Lord's word, said Jeremiah. Amen. Made it manifest. నేను ప్రభు యొక్క వాక్యమును తీసుకున్నాను, ఇర్మియా చెప్తున్నాడు, అది ప్రత్యక్షపరచబడినది. The wine, the power that's in it, I exercised before them. And they would not hear it. ద్రాక్షరసము దాని వెనుకనున్న శక్తిని వారి మధ్య నేను కనపరిచాను, అయితే వారు దాన్ని వినలేకపోయారు. God said, then I'll send them for 70 years into Babylon. దేవుడు చెప్తున్నాడు, అయితే నేను వారిని బబులోనుకు 70 సంవత్సరాలు పంపుతున్నాను. That's just what he did. అదే ఆయన చేసిన పని. The righteous and unrighteous went alike. నీతిమంతుడు అనీతిమంతుడు కూడా వెళ్లారు. Now, back to the lesson. ఇప్పుడు తిరిగి మన పాఠానికి వద్దాం. Daniel had been reading. దానియేలు చదువుతున్నాడు. Yes, think. Daniel read the same words that we are reading this morning. ఆలోచించి ఈ ఉదయం మనమేమి చదువుతున్నామో అవే వాక్యములను దానియేలు చదువుతున్నాడు. Daniel read the same Bible, the same punctuation, the same sentences, the same things that I'm, by the help of God, will read you in the next few messages. Amen. దానియేలు అదే బైబిల్ను, అదే ఉచ్చారణను,
అదే వాక్యములను దేవుని సహాయం చేత తర్వాతనున్న మరికొన్ని వర్తమానంలో నేనేమి చదవబోతున్నాను వాటినే. మనము అంతే కాలములో ఉన్నామని చూయించనైనా అవే విషయాలను taking the word from Jeremiah goes down into Babylon, and he was the anointed prophet. దానియేలు బబులోనుకు వెళ్ళిన దానిని యిర్మీయా వాక్యములను తీసుకున్నాడు. అతడు అభిషేకితమైన ప్రవక్త. And he performed miracles, signs, could interpret unknown tongues, and done signs and wonders among them. Just standing alone by himself. Amen. అతడు అద్భుతాలు జరిగించాడు, సూచక్రియలు జరిగించాడు, అన్య భాషకు అర్థం చెప్పగలిగాడు, వారి మధ్య అద్భుతాలు సూచికలు జరిగించాడు. ఆయనను తనకు తానే ఒంటరిగా నిలబడ్డాడు. ఆమేన్. అతడు ఒంటరిగానే నిలబడ్డాడు. Jeremiah had wrote these words many years before. యిర్మీయా ఈ వాక్యాలను చాలా సంవత్సరాల కిందట రాశాడు. And Daniel interpreting the word, God said, "Now wait a minute, we're coming near the end time. For I've already been down here 68 years." దానియేలు వాక్యానికి అనువాదం చెప్తున్నాడు. ఒక్క నిమిషం ఆగుదాము. మనము అంత్యకాలమునకు సమీపించి వచ్చి ఉన్నాము. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ 68 సంవత్సరాలు ఉన్నాను. And the prophet of the Lord, amen. My brother, the true prophet of God that proved himself a prophet, prophesied to us. ప్రభు యొక్క ప్రవక్త, ఆమేన్, నా సహోదరుడు, ప్రవక్తనే రుజువు చేయబడిన దేవుని యొక్క నిజమైన ప్రవక్త మన కొరకై ప్రవచించి ఉన్నాడు. I've got it wrote here in a book that said 70 years will be accomplished. ఒక పుస్తకంలో అనేది రాసుకున్నాను. అది ఇలా చెప్పబడుతున్నది, 70 సంవత్సరములు గడుచును, లేక 70 సంవత్సరములు సంపూర్తియగును. Oh Lord God, we're nearing the end. ఓ ప్రభు అయిన దేవా, మేము అంతమును సమీపిస్తున్నాము. All that generation has died out. ఆ తరములనేటి వారు చనిపోయారు. What will you do now, Lord? ప్రభువా, ఇప్పుడు మా కొరకు నీవేమి చేయదువు? You promised to send us, and he set himself in order to pray. తన్ను తాను ప్రార్థించుటకు సంసిద్ధపరచుకున్నాడు. Oh God, if there ever was a time that we ought to be setting ourselves in order to pray, it's now. ఓ దేవా, ప్రార్థన చేయుట కొరకై మమ్మల్ని మేము సంసిద్ధం పరచుకునే సమయం ఉంటే ఇది అదే. For we as his true servants, we see by the letters of the apostles, by the warnings of the Holy Spirit, that we're in the last day. ఎందుకంటే ఆయన నిజమైన సేవకుల ద్వారా, అపోస్తుల యొక్క పత్రికల ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ గద్దింపుల ద్వారా మేము కడవరి దినాల్లో ఉన్నామని కనుగొంటున్నాము. The Holy Spirit speaks that in the last days man will be headed high-minded, lovers of pleasure more than of God. దాన్ని గురించి పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు. అంత్య దినాలలో మనుషులు మూర్ఖులు, గర్వాంధులు, దేవుని కంటే సుఖానుభవం ప్రేమించువారు, Truth breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good. అతి దేశులు, అపవాదకులు, అజితేంద్రియులు, సజ్జన ద్వేషులు. I understand by letters. అక్షరము ద్వారా నేను గ్రహించుచున్నాను. And I understand that there will come scoffers in the last days. కడవరి దినాలలో కొందరు అపహాస్కులుందరని నేను అక్షరము ద్వారా అర్థం చేసుకుంటున్నాను. I understand that there will be nation against nation in the last days. కడవరి దినాల్లో రాజ్యం మీదకి రాజ్యము లేచునని నేను అర్థం చేసుకుంటున్నాను. I understand that there will be tidal waves in the last days. కడవరి దినాలలో సముద్రపు అలలు అధికమవునని నేను గ్రహిస్తున్నాను. I understand that there will be fearful sights like flying saucers in the heaven, mysterious sights. And man's hearts will be failing for fear. కడవరి దినాలలో ఆకాశమందు భయంకరమైన సూచనలు కల్పించునని, ఎగిరే సాసర్స్, మర్మైన దృశ్యాల వలన మనుషుల యొక్క హృదయాలు భయము కలిగి ఆశలు విడుస్తారని నేను గ్రహిస్తున్నాను. There will be a perplexity of time and a distress amongst the people. కడవరి కాలములో కలవరం సంభవించును, ప్రజలలో దురవస్థ జరుగును.
I read that they'll all go into organizations and denominations and have a confederation in the last days. కడవరి దినాలలో అందరూ సంస్థాపక సంఘాల్లోకి సంఘ శాఖల్లోకి వెళ్లిపోయి పరస్పర సహాయార్థపు చేరిక కాన్ఫెడరేషన్ అవుతారని నేను చదివాను. I understand that the women will bob off their hair in the last days. కడవరి దినాలలో స్త్రీలు తమ వెంట్రుకలు పొట్టిగా కత్తిరించుకుంటారని నేను గ్రహించాను. I understand they'll wear short clothes and walk with high-heeled shoes, tinkling as they go in the last days. కడవరి దినాలలో వారు పొట్టుబట్టి బట్టలు ధరించి ఎత్తుగా ఉండే మేజోళ్ళు వేసుకుని టెంగు టెంగుమని నడుస్తారు అని నేను గ్రహిస్తున్నాను. I understand that morale will be very low in the last days. కడవరి దినాలలో నీతి అనేది అధోగతి పాలవుతుందని నేను గ్రహిస్తున్నాను. I understand that the preachers will be false shepherds in the last days that will compromise and will not feed the people the Word of God, but will go after creeds and things instead. కడవరి కాలములో బౌద్ధకులు దొంగ కాపరులు అవుతారని రాజీపడి ప్రజలను దేవుని వాక్యముతో కాక దానికి బదులు మూఢ సిద్ధాంతాలతో పోషిస్తారని నేను గ్రహిస్తున్నాను. But I understand there will be a voice coming the last days, crying out of the wilderness, calling the people back to the original message, back to the things of God. అయితే కడవరి దినాలలో అరణ్యములోని కేక వేయిచూ వచ్చిన ఒక స్వరం వచ్చి ఆరంభ వర్తమానానికి తిరిగి దేవుని యొక్క కార్యాల్లోకి రమ్మని పిలుచు ఒక శబ్దమున్నదని నేను గ్రహిస్తున్నాను. I understand by the book. Those things will take place. అవి జరుగుతావని గ్రంథముల నేను గ్రహించుతని. I understand that in the last days there will come a famine. కడవరి దినాలలో ఒక క్షామముండునని నేను గ్రహించుతని. The churches will be so organized and so set and everything that in the last days there will come a famine. సంఘాలు ఎంతగానో పొందికపరుచుకుంటవి. అందుకని కడవరి దినాలలో కరువు వస్తుంది. And it will not be for bread and water only, but for hearing the true word of God. Amen. అది ఆహారము నీళ్ల కొరత మాత్రమే కాదు, కానీ దేవుని వాక్య వినకపోడు చేత కలుగు క్షామం అది. And people will go from the east, from the west, from the north and the south, seeking to hear the true word of God. ప్రజలు తూర్పు వైపుకు, పశ్చిమ వైపుకు, దక్షిణ వైపుకు, ఉత్తర వైపునకు దేవుని వాక్యము కొరకై వెదుకుతూ వెళెదరు. But the churches will be so organized and tightened up that they'll fail to hear it. అయితే సంఘాలు ఎంతో పొందిక చేసుకుని గట్టిగా బిగించుకుని ఉంటవి, అది వారు వినలేరు. I understand that by book. అది నేను గ్రంథం వల్ల గ్రహించుదని. But in that day, oh God, there will be a branch rise up from David. Hallelujah. ఓ దేవా, ఓ దినాన దావీదు చిగురు కొమ్మ మొలచును. I understand that he'll stand Elijah. Before that day comes at the end time. అంత్యకాలమున ఆ దినము రాకముందు ఏలియాను ఆయన పంపునని నేను గ్రహిస్తున్నాను. He'll have a message that'll turn the hearts of the children back to the fathers. పిల్లల హృదయము తండ్రుల వైపు తిప్పు ఒక వర్తమానతని కలిగి ఉంటాడు. Turn them back to the original. Go back again to the end and start. అసలైన దాని యొద్దకు త్రిప్పును, చివరకు తిరిగి వెళ్లి ఆరంభించును. I understand that will take place just before the Spirit leaves the Gentile church to return to the Jews. ఆత్మ అన్ని జనుల సంఘములను విడిచి యూదుల యొద్దకు మరలక ముందు అది జరుగునని నేను గ్రహిస్తున్నాను. And I don't understand only by letter. అక్షరము ద్వారా మాత్రమే నేను అది అర్థం చేసుకుంటలేదు. I do by the word, by the written word, that Israel will return to her homeland. And I see her going in. Amen. వాక్యము ద్వారా నేను దాన్ని చెప్తాను. వ్రాయబడిన వాక్యము ద్వారా ఇశ్రాయేలీయులు తమ స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చెదరు. ఆమె లోపలికి వెళ్ళుట నేను చూచుచున్నాను. I understand by letters of the prophets that Israel will become a nation. ప్రవక్తల పత్రికల ద్వారా నేను గ్రహిస్తున్నాను, అది ఇశ్రాయేలు ఒక జనాంగమవునని.
They reestablished the temple worship. ఆలయ ఆరాధనకి వారు పునఃస్థాపన చేశారు. God will go to dealing with her again when she comes to her homeland. ఆమె తిరిగి తన సొంత దేశానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆమెతో సంప్రదింపులు చేయును. Oh, 2 prophets will rise in the last days with them. I understand that. కడవరి దినాలలో వారి యుద్ధకి 2 ప్రవక్తలు వచ్చెదరు. నేనది గ్రహిస్తున్నాను. Just as the Gentile church moves out, 2 prophets will arrive. Elisha and Moses to Israel. అన్యజనుల సంఘం సాగిపోయిన వెంటనే 2 ప్రవక్తలు ఎలీషా, మోషేలు ఇశ్రాయేలు యుద్ధకు వచ్చెదరు. We'll get it as we go through. మనం చదువుతున్నప్పుడు మనం అది పొందుకుంటాము. Prophet seen the time was nearly fulfilled down there in Babylon. All right. ప్రవక్త బబులోను నుండి కాలం నెరవేర్పు జరుగుతున్నట అతను చూశాడు. మంచిది. The Gabriel appeared to reveal not only what he was asking about, but to tell him all the way down what was determined for the Jewish race, all the way to the consummation. Hallelujah. Amen. గాబ్రియలు కనిపించినది అతడు అడుగుచున్న దాన్ని తెలియపరచుటకు మాత్రమే కాదు, కాని యూదా జాతికిని కాలాంతమునకును ఏమి నిర్ణయించబడినో అది బయలుపరచుటకు గాబ్రియలు కనిపించాడు. ఆమేన్. He asked a little bit and got the whole thing. అతడు అడిగినది కొద్ది, పొందుకున్నది సమస్తం. He asked just to know. తెలుసుకుంటానికి అతడు అడిగాడు. Daniel was trying to find out how much longer, Lord, will it be now? ఎంతకాలం ప్రభువా, అది ఇప్పుడేనా అని దానియేలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. Jeremiah the prophet, your servant, my brother, has prophesied 68 years ago and said there's 70 years and this people is staying here. నీ దాసుడైన నా సహోదరుడు ప్రవక్తయగు ఇర్మియా 68 సంవత్సరాల క్రితము ప్రవచించి ఈ ప్రజలు ఇక్కడ ఉండుటకు 70 సంవత్సరాలు పట్టునని చెప్పి ఉన్నాడు. All the old generations practically gone now. పాతకాలపు తరాలన్నీ ఇప్పుడు గతించిపోయినవి. There's an old Pentecostal generation raised up 40 years ago, old fighters it's called. 40 సంవత్సరాల క్రితము ఒక పురాతన పెంతెకోస్తు తరము లేచినది. పురాతన యోధులుగా వారు పిలువబడ్డారు. They organized and beat and fussed all down through Mount Horeb and Nebo, all through there, but finally we're at the river now. వారు సంస్థాపకం చేశారు, కొట్టారు, గడబిళ్ళ చేశారు. అక్కడ నెబో, హోరేబులలో గడబిళ్ళు చేశారు. అయితే చివరికి మనము నదీ చేరువకు చేరితిమి. He's going to raise up a new one with a Joshua to take them over. ఆయన క్రొత్త వారిని లేపనై ఉన్నాడు, యెహోషువ వారిని అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళట కొరకై. The law failed. Moses went with it. Moses failed. Joshua took them over. ధర్మశాస్త్రం విఫలమైనది. మోషే దాంతో వెళ్ళాడు. మోషే విఫలమయ్యాడు. యెహోషువ వారిని తీసుకుని వచ్చాడు. We find out that the organizations have failed, but the Spirit of God. సంస్థాపక సంఘాలు విఫలమైపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. అయితే దేవుని యొక్క ఆత్మ, Joshua, the word Joshua means Jesus, our Savior. యెహోషువ అను మాటకు అర్థం యేసు మన రక్షకుడు అని అర్థం. That the Holy Spirit will come into the church, not an organization, but the Holy Spirit will get among the people and make her ready to go up across Jordan. అది పరిశుద్ధాత్మ సంఘములోనికి వచ్చును, ఒక సంస్థాపకలోకి కాదు. అయితే పరిశుద్ధాత్మ ప్రజల్లోకి వచ్చి యోర్దాను దాటుకు సంసిద్ధము చేయును. I understand by the reading of the book that's what's to take place, and God knows that's what I'm seeking now, that I might comfort His people and tell them what's at hand. అది జరగనయ్యున్నదని గ్రంథం చదువుడు ద్వారా నేను గ్రహించాను. దేనికై నేను ఇప్పుడు వెతుకుతున్నానో దేవునికి అది తెలుసును. నేను ఆయన ప్రజలను ఓదార్చి సంసిద్ధంగా ఏది ఉన్నదో అదే. Both here this morning and out through the lands of these tapes will go worldwide, that we're at the end time. అది ఈ ఉదయం ఇక్కడ ప్రపంచమంతటా ఈ టేపులు ఎక్కడికి వెళుతున్నవో ఆ దేశాలకు మనము కడవరి కాలంలో ఉన్నామని తెలుపుట కొరకై. He revealed all the way until the kingdom was completely restored and the millennium set in. దేవుని రాజ్యము సంపూర్తిగా పునరుద్ధరణ చెందుట, 1000 ఏండ్ల పాలన వచ్చుట అంతటా అతడు బయలుపరిచి ఉన్నాడు. అదంతా
That was Gabriel's message. అది గబ్రియలు యొక్క వర్తమానము. He said, I've come to tell you that there is 70 of years, 70 of weeks yet, determined upon thy people. Determined to the end of the Jewish generation. అతడు చెప్పాడు, 70 సంవత్సరాల గూర్చి, 70 వారాల గూర్చి నీ ప్రజలకును యూదా జనాంగమునకును ముగింపునకును 70 వారములు 70 సంవత్సరములు చెప్పుటకు నేను వచ్చి ఉన్నాను. There's 70 of weeks. 70వ వారమున్నది. Now watch what he said. That now, from the going forth to restore, అతనేమి చెప్పాడు గమనించండి. తిరిగి కట్టుట ఆరంభము కాగానే 70 weeks are determined upon thy people and upon thy city. నీ జనమునకును పరిశుద్ధ పట్టణమునకును 70 వారములు విధింపబడెను. Thy city. Babylon wasn't his city. నీ యొక్క పట్టణము బబులోను అతని యొక్క పట్టణము కాదు. Where was his city? Jerusalem. అతని యొక్క పట్టణం ఎక్కడ ఉన్నది? యెరూషలేము. Now when we get to the sixfold confirmation, we'll find what that city is. Bring it down and prove who it was, who founded it, where it come from. 6 విధాల నిర్ధారణల వద్దకు మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆ పట్టణము ఏదో, అదెవరో, దానికెవరు సంస్థాపకులో, అది ఎక్కడి నుండి వచ్చినదో మనం చూద్దాం. How long will it stand? Will it be rebuilt again? In what time? అది ఎంతకాలం ఉంటున్నది? అది తిరిగి కట్టబడుతున్నదా? ఏ కాలములో? All great things are in store for us. All right. ఓ గంభీరమైన విషయాలు మన కొరకై భద్రం చేయబడి ఉన్నవి. సరే, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy city to finish the transgression. తిరుగుబాటు మానుపునకును నీ జనమునకును పరిశుద్ధ పట్టణమునకును 70 వారములు విధింపబడెను. I never said, Daniel. దానియేలుతో ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలేదు. No doubt but what he told him that the 70 weeks was, 70 years is about finished. 68 is like 2 years. 70 వారములు అని ఆయన చెప్పిన దాని గురించి అనుమానపడిన అవసరం లేదు. సుమారు 70 సంవత్సరములు, 65 సంవత్సరములు, 2 తక్కువ 70. And we find out that Jeremiah's prophecy hit just exactly right. 2 years later they went out. ఎర్మి యొక్క ప్రవచనము ఖచ్చితంగా నిజం అని మనం చూస్తున్నాము. 2 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత వారు వెళ్లిపోయారు. Nehemiah went and got an order from the king and built the wall. In troublesome times. తొందరగల సమయంలో నెహెమ్యా వెళ్లిపోయి రాజు ఆజ్ఞను పొందాడు. They worked. He said in the wall, listen to this. వారు పనిచేశారు. ఇది వినండి. Finish the transgression to make an end of sin. తిరుగుబాటును మాన్పుటకును పాపము నివారణ చేయుటకును. To make an end of sin. Who? To the Jews. పాపమును నివారణ చేయుటకు ఎవరికి? యూదులకు. Determined upon thy people, not upon the Gentiles, upon thy people, the Jews. నీ జనానికి విధింపబడెను, అనుజనులకు కాదు, నీ ప్రజలకు, యూదులకు. And thy city. నీ యొక్క పట్టణమునకు. Not New York, not Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Rome. న్యూయార్క్ కాదు, బోస్టన్కి కాదు, ఫిలదెల్ఫియా, షికాగో, లాస్ ఏంజల్స్, రోమ్ మొదలగు వానికి కాదు. But upon thy city, Jerusalem. అయితే నీ యొక్క పట్టణమునకు, యెరూషలేముకు. And to finish the transgression, make an end of sin. తిరుగుబాటు మానుపుటకును పాపమును నివారణ చేయుటకును. Make reconciliations for iniquity and to bring in the everlasting righteousness. దోషము నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును, యుగాంతము వరకునున్నట్టి నీతిని బయలుపరచుటకును. And to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. దర్శనమును ప్రవచనమును ముద్రించుటకును, అతి పరిశుద్ధ స్థలమును అభిషేకించుటకును. Watch. గమనించండి. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to rebuild Jerusalem. యెరూషలేము మరలా కట్టించవచ్చునని ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయము మొదలుకొని స్పష్టముగా గ్రహించుము. Which was his city. అది అతని యొక్క పట్టణము. Unto Messiah the Prince shall be 7 of the 70 weeks. అభిషక్తుడగు అధిపతి మెస్సయ్య వచ్చు వరకు 7 వారములు పట్టునని స్పష్టముగా గ్రహించుము. Wait till we get into that. Oh my. అది పొందుకునే వరకు, అనగా తెలుసుకునే వరకు మనము అగుదాం. ఎంత ఆనందకరమైన విషయం అది. That's the blessing of that. I'm going to get me a rope and tie myself to the place here. నేను ఒక త్రాడు తీసుకుని ఇక్కడ ఈ స్థలములో నేనుగా కట్టివేసుకోబోతున్నాను. Revealed it all the way down.
అదంతా కూడా ప్రత్యక్షపరచబడి said, I'm not only going to tell you now that them 2 years is just not, it will be accomplished. ఇలా చెప్పబడుతున్నది ఆ 2 సంవత్సరాల గురించి మాత్రమే నేను చెప్పట్లేదు, కానీ అది సంపూర్తి అయినది, పూర్తయినది. And we all know that they exactly stayed there 70 years and went out just exactly what the prophet said. అది మనందరికీ తెలుసు. వారు ఖచ్చితంగా 70 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండి బయలు వెళ్లారు అని అది ఖచ్చితంగా ప్రవక్త చెప్పినదే. And Daniel believed that prophet, so here he was ready. All right? దానియేలు ఆ ప్రవక్త నమ్మి ఉన్నాడు కనుక ఇక్కడతో సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు. మంచిది. And now when Gabriel comes, he said, I've come to show you all the way, to reveal to you these things, that all the way to the consummation. See? Look. గబ్రియేలు వచ్చి అతడు ఇలాగూ తెలిపాడు, ఈ సంగతులు నీకు బయలుపరచుటకు, యుగాంతమంతా నీకు చూయించుటకు నేను వచ్చితిని. గమనిస్తున్నారా? చూడండి. The abomination, he shall make it desolate, even unto the consummation. నాశనము చేయవానికి అనగా పడిన దానికి రావాలనని నిర్ణయించిన నాశనము ముగించే వరకు ఇలాగున జరుగును. Consummation is the end of all things. ముగింపు అనగా అన్నిటికీ అంతము. I'm going to show you what will happen. ఏమి జరుగుతున్నదో నేను నీకు చూయించాలని ఇష్టపడుతున్నాను. Now listen, get it. ఇప్పుడు వినండి, గ్రహించండి. Daniel, I have been set your beloved in heaven. దానియేలు, నీవు పరలోకమందు బహు ప్రియుడువు, నేను పంపబడిన వాడను. And I heard your prayers, and I have come down now to tell you what's determined for the Jews and Jerusalem from right now until the end of the consummation. The whole thing. నీ ప్రార్థనలు వినబడినవి. నేను నీ ప్రార్థన విన్నాను. యూదులకు, యెరూషలేమునకు ఏది నిర్ణయించబడినదో ఇప్పటి నుండి ముగింపు వరకున్న విషయాలు నీకు చెప్పుటకు నేను దిగివచ్చాను. Now do you understand, class? తరగతి, మీరు అర్థం చేసుకున్నారా? If we can find out what these 70 weeks are, we know when the consummation is. ఈ 70 వారాలేవో మనము గ్రహించగలిగితే ముగింపు ఏదో అది మనము తెలుసుకుంటాము. Oh my God, help us to know. అది ఎరుగటకు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. It tells us exactly somewhere in these pages. Exactly from that time till this time until the consummation, and it won't miss it 1 minute. ఈ పుటల్లోని ఒక చోట తప్పక అది చెప్పబడినది. ఖచ్చితంగా ఆ సమయం నుండి ఈ సమయం వరకు, యుగాంతము వరకు ఏ ఒక్క నిమిషము అది తప్పిపోదు సుమా. How God's great word. ఆహా, దేవుని ఘనమైన వాక్యము ఎలాంటిదో. When God made the earth and set it in orbit, I was preaching the other night, Sunday night, how that there's nothing fails. దేవుడు భూమి నిర్మాణము చేసి గ్రహములు మార్గాల్లో ఉంచాడు. క్రితం రాత్రి, ఆదివారం రాత్రి ఏది తప్పిపోదు అను దానిని నేను బోధించాను. Well, this world turns so perfect so they can tell you exactly when the sun and moon will pass in 20 years from the day to the exact minute. ఈ రోజు మొదలు 20 సంవత్సరాల వరకు భూమి తిరుగునప్పుడు సూర్యచంద్రులు ఎప్పుడు దాటిపోతావో ఖచ్చితంగా 1 నిమిషం వరకు వారు చెప్పగలరు. I can't tell you about any timepiece we got in the world. మనకు లోకంలో ఉన్న ఏ కాల ప్రమాణి కూడా చెప్పగలదని నేను చెప్పలేను. It'll lose 2 or 3 minutes a month, or gain 2 or 3 minutes, the best we got. నెలకు 2 నిమిషాలు తరుగుతున్నవి లేదా 2-3 నిమిషాలు పెరుగుతవి అని అవి మనకున్న మంచివి చెప్పగలవు. We can't make nothing that perfect. Because there's only one thing perfect. That's God. సంపూర్ణమైనదిగా మనమేమి చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఒకటి సంపూర్ణమైనది మనకు ఉన్నది, అది దేవుడే. And God in His Word is the same. దేవుడు ఆయన వాక్యం ఒక్కటే. So God's Word is perfect. అందుచేత దేవుని వాక్యం సంపూర్ణమైనది. And if we can find these days, we will find exactly when the consummation will be. ఈ దినాలను మనము కనుగొన్నట్లయితే ముగింపు అనగా యుగ సమాప్తమేదో మనము చూడగలుగుతాము. You get it? మీరు గ్రహించారా? It's determined to the consummation.
The 24th verse. ముగింపు వరకు అది నిర్ణయించబడి ఉన్నది. 24వ వచనం. Thy people and thy holy city, which is Jerusalem. నీ ప్రజలకు పరిశుద్ధ పట్టణమునకు అనగా అది యెరూషలేము. Got 24th verse here. 24వ వచనం నేను తీశాను. Jesus referred to this in Matthew 24. దీన్ని యేసు 24వ మత్తయి 24లో వివరణ ఇచ్చాడు. Now, Brother Collins, if he's here this morning, I don't know whether he is or not. సోదరుడు కాలిన్స్ ఏ ఉదయం ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నాడో లేదో నాకు తెలియదు. In the questions of the night, he asked a question. క్రితం రాత్రి ప్రశ్నలో అతను ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. I guess it's all right for me to say, Brother Collins. సహోదరు కాలిన్స్, నేను అది చెప్పవచ్చును కదా. About the abomination that make a desolation. See what it meant. హేయమైనది నాశనము చేయును అను దాని గూర్చి చూశారా? దాని అర్థమేంటి? Jesus spoke of it in Matthew the 24th chapter, and we find out. మత్తయి 24వ అధ్యాయంలో అది మనం చూద్దాం. Yeah, Matthew 24:15. అది మత్తయి 24:15. అవును. Now let me just get that right quick so you can see what Jesus speaking of the same thing here, referring back to Daniel. నన్ను త్వరగా తీనివ్వండి. యేసు అదే విషయాన్ని ఇక్కడ దానియేలులో వివరణ ఇచ్చినది మీరు చూచు వరకు. Matthew 24:15 to you that's taken out. మత్తయి 24:15 తీస్తున్న మీరు, I want you each one now, especially tonight and next Sunday, bring them pencils and papers because unless you got a tape. మీలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యేకించి ఈ రాత్రి రానున్న ఆదివారం పెన్సిళ్లు కాగితాలు తీసుకుని రావాలని నేను కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే మీరు టేపు పొందకపోయినట్లయితే. 24 and the 15th verse. మత్తయి 24:15 వచనం. And when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet. కాబట్టి ప్రవక్త అయిన దానియేలు ద్వారా చెప్పబడిన నాశనకరమైన హేయ వస్తువు. I think this is 86 years beforehand. 486 years beforehand. ఆలోచించి ఇది 483, 84, 85, 86 సంవత్సరాలకు ముందు, 486 సంవత్సరాలకు మునుపు Daniel the prophet standing in the holy place. ప్రవక్తిన దానియేలు ద్వారా చెప్పబడిన రీతిగా పరిశుద్ధ స్థలమందు నిలచుట. Now look, in your Bible, it's in parentheses. మీ బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు చూడండి, అది గీతల మధ్యలో ఉంటుంది. Whoso readeth, let him understand. చదువువాడు గ్రహించునుగాక. He's talking to the Jews. ఇప్పుడు అతడు యూదులతో మాట్లాడుతున్నాడు. They want to know what about this temple? When will it be destroyed? ఈ ఆలయ విషయం ఏంటి, అదెప్పుడు నాశనమవుతున్నది అని వారు తెలుసుకోవాలని ఉన్నారు. When will it be rebuilt? అది తిరిగి మరలా ఎప్పుడు కట్టబడుతుంది? When will there come a time it won't be one stone upon another? రాతి మీద రాయి ఒకటేను ఉండని సమయము ఎప్పుడు వస్తుంది? How long will it last? అది ఎంతకాలం ఉంటున్నది? He said, when you see the abomination that make a desolation standing. ఆయన చెప్పాడు, నాశనకరమైన హేయ వస్తువు అక్కడ నిలబడి ఉండుట మీరు చూడగానే. When Daniel stood in the holy place, said, when you see this come to pass, now let him that read understand what he's talking about. పరిశుద్ధ స్థలము నిలబడుట దానియేలు చెప్తున్నాడు. ఇది జరగగా మీరు చూడగానే చదువువాడు గ్రహించుకాక. That's the reason we're praying to God to make that so perfect that there'll be not one shadow of doubt. అందుచేత అదెంతో విఫులపరచమని, ఎలాంటి ఏ ఒక్క అనుమానము కూడా లేకుండా చేయమని మనం ప్రార్థించుచున్నాము. Because we're not supposed to put our own interpretations of those things. It's got to come through thus saith the Lord. ఎందుకనగా అటువంటి సంగతులకు మన స్వంత అనువాదాలు పెట్టకూడదు. అది యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అని ఉండవలసి ఉన్నది. So I'm leaving it right there until I understand. నేనిది అర్థం చేసుకునే వరకు దాన్ని వదిలిపెడుతున్నాను. Reveal all things to him, that abomination. ఆ హేయమైనది అదంతా బయలుపరచబడినది. And remember, it has a compound meaning, just like call my son out of Egypt. దాన్ని గుర్తుంచుకో, దానికి బహుళార్థక అర్థాలు ఉన్నవి, అనేకమైన భావాలు ఉన్నవి. నా కుమారుని ఐగుప్తుల నుండి పిలిచితని అను దానివలే. As Israel was called out, so was Jesus' son called out. ఇశ్రాయేలు ఏ విధంగా పిలువబడ్డాడో ఆయన కుమారుని యేసు పిలువబడ్డాడు.
Now that'll be just exactly take place as certain as I'm standing here. నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉండటం ఎంత నిజమో అంత తప్పక అది జరుగుతున్నది. And he did it in a way, and he's made it all hid from the church. ఆ విధంగా ఆయన అది చేశాడు. అదంతా ఆయన సంఘానికి మరుగు చేశాడు. So when we get down into those sixfold understanding, మనం అందులోకి వెళ్ళినప్పుడు, ఆ 6 విధాలైన అర్థాల్లోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు, how he's got all this hid from the church, so the church be watching it every minute, didn't know when he was coming. ఇదంతా కూడా సంఘానికి ఆయన ఏ విధంగా మరుగు చేసి ఉన్నది, తద్వారా సంఘం ప్రతి నిమిషము ఎదురుచూచుట ఆయన ఎప్పుడు వచ్చునో తెలియదు. But now the church age is about over. అయితే ఇప్పుడైతే సంఘకాలం ముగింపు కాబోతున్నది. So it's just ready now for the coming, just getting ready. కనుక రాకడకు ఇప్పుడే అది సంసిద్ధమవుతున్నది. This is the one most important scriptures in the book. గ్రంథమందు ఇది ఎంతో అతి ప్రాముఖ్యమైన లేఖన భాగమై ఉంటున్నది. What does it do? అది ఏమి చేస్తున్నది? It tells the closing of the Jewish nation, the Jewish people. అది యూదా జనాంగమును, యూదులైన ప్రజల ముగింపును తెలుపుతున్నది. This scripture, the 70 weeks. ఈ లేఖనము ఈ 70 వారములు. It discloses and tells exactly from the time that Daniel started there until the end of the consummation. ఇక్కడ దానియేలు ఆరంభం మొదలుకొని అంతం యొక్క ముగింపు సమయమును ఇది తెలియచేసి బయటపెడుతున్నది. It's one of the greatest timepieces. ఇది ఒక గంభీరమైన కాల పరిమాణము. How many heard me say, if you want to know what day of the week it is, look at the calendar. If you want to know what time we're living in, watch the Jews. ఆ వారములు అది ఏ రోజవుతున్నది, క్యాలెండర్ చూడండి. మనము జీవిస్తున్న సమయంలో ఏదో అది మీరు తెలుసుకోవాలంటే యూదులను కనిపెట్టండి. Right. అవునది వాస్తవం. There's God's calendar taken from right here. ఇక్కడ నుండే తీయబడిన దేవుని క్యాలెండర్ ఒకటి ఉన్నది. Any theologian, any Bible scholar, anyone will tell you that this is the timepiece. Amen. The Jews. ఏ వేదాంతి అయినా, ఏ బైబిల్ పండితుడైనా, ఎవరైనా యూదులే ఈ గడియారమని మీకు చెప్తారు. Now what time we got? ఇప్పుడు ఏ సమయంలో మనం ఉన్నాము? We're just people hot or what? ప్రజలకు ఎంతో వేడిగా ఉన్నదని మనం చూస్తున్నాం. It has nothing to do with the Gentiles. అది అన్ని జనులకు సంబంధం లేదు. These 7 seals, 7 plagues, 7 woes, 7 trumpets has not one thing to do with the Gentile church will be in glory at that time. ఈ 7 ముద్రలు, 7 తెగుళ్ళు, 7 శ్రమలు, 7 బొరులు వారికి సంబంధం లేదు. అన్యుల సంఘము ఆ సమయానికి మహిమలో ఉంటున్నది. Don't have nothing to do with us, the Gentile church. It only deals with Israel. అన్యుల సంఘమైన మనకు సంబంధం లేదు. అది ఇశ్రాయేలును మాత్రమే సంధిస్తున్నది. Daniel, thy people and Jerusalem. దానియేలు నీ ప్రజలకు మరియు యెరూషలేమునకు. Now, and discloses the fact that God deals only with the Jews when they are in their homeland. Amen. యూదులు వారి యొక్క స్వదేశములో ఉండినప్పుడు దేవుడు వారితో సంధించిన విషయాలను ఇది బయటపెడుతున్నది. Hallelujah. That's where I think it hit the core right there. హల్లెలూయా. అక్కడున్న అంతర్భాగమును అది తాకుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. They're always trying to allow from the time that Israel was there at Daniel's time. దానియేలు అక్కడ ఉన్న ఇశ్రాయేలు కాలము నుండి వారు ఎప్పుడు కూడా అనుమతించుటకు ప్రయత్నించుచుండిరి. And one great writer, because I know some of his followers are sitting here, I won't say it. అతని యొక్క అనుచరులు ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారని నాకు తెలుసు, నేనది చెప్పను. But that's the reason they had all this false stuff. అయితే ఆ కారణం వలన వారి అబద్ధమైనది పొంది ఉన్నారు. Did you know how the Millerites, before they came Seventh-day Adventists, what they did up here in 19 and 19? సెవెంత్ డే అడ్వెంటిస్టులు రాకమునుపు వారు మిల్లరైట్లు వారిక్కడ ఉన్నప్పుడు 1919లో ఉన్నప్పుడు వారిక్కడ ఏమి చేశారో మీకు తెలుసా? Got their wings, you all seen the courier paper, he got up here to fly away that morning. వారు రెక్కలు ధరించి, అది మీరందరూ కరియర్ పత్రికలు చూశారు, వారు రెక్కలు ధరించి
ఆ ఉదయం ఎగిరిపోవుటకు ఇక్కడికి చేరారు. That was taking Daniel 70 weeks. Millerite. అది దానియేలు 70 వారములు తీసుకున్నది. మిల్లరైట్లు. Then later on, by Miss Ellen White, which was their prophetess, turned around and called themselves 70 Adventists, and now they changed their name to the Voice of Prophecy. See? ఆ తర్వాత వారి ప్రవక్తేగు శ్రీమతి ఎలెన్ వైట్ ద్వారా త్రిప్పబడి సెవెంత్ డే అడ్వెంటిస్ట్ గా పిలుచుకున్నారు. ఇప్పుడు వారి పేరును వారు మార్చి ద వాయిస్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీగా మార్చుకున్నారు. చూస్తున్నారా? 3 different names for the same cult. ఒకే పూజ భక్తికి 3 రకాలైన పేరులు. Now, but they were wrong. Because they were trying to apply those 70 weeks to both Jew and Gentile, and he says here, it's for thy people. Amen. అయితే వారిది తప్పు. ఎందుకంటే వారు యూదులకు అన్యులకు రెంటికి ఈ 70 వారములు అనుసరింపచేస్తున్నారు. ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఇది నీ జనమునకు అని. And God never did deal with the Jew out of Palestine. పాలస్తీనాకు బయట దేవుడు ఎన్నడూ కూడా యూదులతో సంధించలేదు. And when the Messiah at the 70 and 2 weeks was cut off, మెస్సయ్య 70 మరియు 2 వారములకు మెస్సయ్య కొట్టివేయబడును. not for himself, for us, was cut off. ఆయన కొరకు కాదు, మన కొరకు కొట్టివేయబడును, తెగవేయబడును. Israel was scattered and has not never come back to their homeland unless the last few years. ఇశ్రాయేలు చెదిరిపోయారు. వారి స్వదేశానికి వారెన్నడూ తిరిగి రాలేదు, గత కొద్ది సంవత్సరాల నుండి తప్ప. So time wasn't counted in there for the church age. కాబట్టి సంఘకాలానికి అక్కడ సమయము లెక్కించబడలేదు. You get it? మీరు గ్రహించారా?